اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، ہفتہ کا دن ہے، اور آج یہ جو وقت گزر رہا ہے حقیقتاً یہی وقت ناطق قرآن وارث دستار امیر المؤمنین حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہے۔ جن دوستوں نے عزیزوں نے رات ہماری گفتگو کو سماعت فرمایا تھا، انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اپنی گفتگو ام المؤمنین کے اس ارشاد پر ختم کی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا صفی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ کی زوجہ، ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی صفت اور خصوصیت بیان فرمائیے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ میں اس باعظمت مستور کی عزت معاب سیدہ کی کیا تعریف اور کیا صفت بیان کروں۔ وضعت الحسن بعد الظہر ثم صلت العصر، کہ جس نے نماز ظہر پڑھ کر مصلی پر حسن بیٹے کو جنم دیا اور اسی مصلی پر عصر کی نماز کو پڑھا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کچھ خصوصیات عرض کی تھیں، اور معذرت خواہ ہوں کہ آدھا گھنٹہ ہم لیٹ ہوئے ہیں، کیونکہ آج میں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم الحمدللہ 3 شعبان سے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ پہلے چونکہ کرائے کے گھر میں تھے، اور آج یہ پہلا موقع تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ آج چونکہ مولا کی تشریف آوری کا دن ہے تو ہم اپنے گھر میں دسترخوان حضرت امام حسن علیہ السلام کا بھلے چھوٹا سا بندوبست ضرور کریں، تاکہ اس گھر کی ابتدا ان تمام خوشیوں سے ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں تھوڑا سا مصروف تھا، باہر تھا، اور ابھی پہنچا ہوں، تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جن عزیزوں اور دوستوں کو انتظار تھا میں نہایت ان سے معذرت خواہ ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، چونکہ ہمارا موضوع جو رمضان المبارک میں چل رہا تھا، اگر آپ اس اوپر غور فرمائیں تو امام اور اختیار امامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی کائنات کے سب سے پہلے امام ہیں، ان سے گفتگو کو شروع کیا تھا اور ان کے اختیارات پہ کچھ روشنی ڈالی تھی جو ہمارا مبلغ علمی ہے اس کے تحت۔ اور آج ثانی علی دوسرا پارہ ناطق قرآن کا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے ظاہری طور پر۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان کا تخلیق اور ہے اور دنیا میں تشریف آوری اور ہے۔ ان کی تخلیق تو آدم سے بھی پہلے ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے 3000 سال پہلے، اب یہ اس زمانے کی بات ہے، وہاں کے 3000 سال کتنے بڑے تھے کتنے چھوٹے تھے، چلو کم از کم اتنے ہی بنا لیجئے۔ عرش پر ایک پانی تھا جسے اللہ نے صدف میں بدلا، اور اس صدف کو تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آدم اتنا باکمال ہے کہ نورانیوں نے اسے سجدہ کیا، فرشتے اسے جھکے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے
اور مسکرا کر فرمایا کہ توجہ کیجئے گا اور یاد رکھیے گا کہ یہ آدم علیہ السلام کا کمال ذاتی نہیں تھا کہ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، ورنہ تو آدم سے بڑے بڑے عزت اور رتبے کے مالک انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو کسی اور نبی کو اللہ نے فرشتوں کو کسی اور نبی کے سامنے کیوں نہیں جھکایا؟ تو سائل نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا سجد لہ الملائکہ لکوننا فی صلبہ، اللہ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے اس لیے جھکایا چونکہ آدم کی صلب میں ہمارا نور موجود تھا۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کو بنا سنوار لوں اور جو ہی میں اس میں اپنی روح ڈالوں بس تم فوراً اسے سجدہ کر لیجئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کے وجود کو نہیں تھا، سجدہ اس روح کو تھا جو آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہوئی، اور وہ کس کی روح تھی؟ یسألونک عن الروح، حبیب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ روح مجھ اللہ کا امر ہے۔ اور جب روح اللہ کا امر ہے تو جو اولی الامر ہے ان کا کیا کمال اور کیا رتبہ ہوگا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سجد لہ الملائکہ لکوننا فی صلبہ، کہ آدم کو فرشتوں نے اس لیے سجدہ کیا چونکہ اس کی صلب میں ہمارا نور موجود تھا۔ تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صلب آدم سے نوح میں آیا، اسی طرح چلتا 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 اسلاب انبیاء سے چلتا ہوا صلب جناب عبد المطلب علیہ السلام میں پہنچا۔ اس صلب میں پہنچ کر یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا صلب حضرت عبداللہ علیہ السلام میں اور آدھا صلب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں یہ منتقل ہو گیا۔ صلب حضرت عبداللہ سے محمد مصطفیٰ کی صورت میں سید الانبیاء کا نور ظاہر ہوا، اور صلب ابو طالب علیہ السلام سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی صورت میں سید الاوصیاء کا نور ظاہر ہوا۔ تو آج حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس حوالے سے میرے مولا کی آج دنیا میں تشریف آوری کہا جائے، ظہور کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوتا، اور اس پر لوگوں کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، لفظ ولادت کی مخالفت بھی غیر مناسب عمل ہے، چونکہ یہ ظاہری جو سلسلہ ہے جناب امیر المؤمنین اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے بعد ان بچوں کا دنیا میں تشریف لانا، لیکن ہمارے احباب اس سے لفظ ولادت کو اس لیے کہنے میں اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں لوگ ولادت سے مراد یہ عام سلسلہ ہیومن پروسیس کا، یہ عام سلسلہ تولید کا نہ لے لیں کہ جیسے عام لوگوں کی تولید کا سلسلہ اسی طرح آل محمد علیہ السلام کا بھی نعوذ باللہ ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ اور اس خانوادے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ کیسے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کا نور کیسے ظاہر ہوتا ہے، اللہ جانے اور یہ جانے۔ اس سے زیادہ ہمیں اندر گھسنے کی نہ حق ہے نہ گنجائش ہے، اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ عدم کو وجود دیتے ہیں یا وجود کو ظاہر کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ تو میرے مولا نے ایک بہت لمبی حدیث ہے، مولا نے یہ ممبر پہ گفتگو ہو رہی ہے اور شاید سیاق و سباق نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے بعض اوقات لوگ بھی حقیقت لطف نہیں لے سکتے۔ میرے مولا ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور مولا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول، آپ عدم کو وجود دیتے ہیں یا وجود کو ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی آپ سے اگر تسبیح کا سوال کیا جائے تو یہ تسبیح پہلے سے کہیں ہوتی ہے اور آپ اسے ظاہر کر دیتے ہیں، یا ہوتی ہی نہیں ہے اور تسبیح کو آپ بنا دیتے ہیں؟ تو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ آتا ابراہیم ملکا فاجابت الطیر بعد ذبحہن،
جن کو میرا دوسرا اور تیسرا پروگرام یاد ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا یا رب کیف تحیی الموتى، اے پروردگار تم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو، تو ارشاد ہوا افلم تؤمن، کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے مختلف پکڑیے، ان کو ذبح کیجئے، ان کا قیمہ کیجئے، ان قیمے کو آپس میں ملا دیجئے، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھیے، پھر ہر پرندے کی چونچ اٹھا کے اسے آواز دیجئے، اس کا ٹکڑا جہاں بھی ہوگا وہ تمہیں جواب دے گا اور پکار کر لبیک کہے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ آتا ابراہیم ملکا فاجابتہ الطیر، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک عطا کیا تھا، اور یہ اس ملک کی تاثیر تھی، یہ اس ملک کا اثر تھا کہ جب پرندوں کو آپ نے ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا، ان کو آپس میں مخلوط کیا، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا، جس کی چونچ کو اٹھا کے آواز دیتا تھا وہ اس کی صلبوں میں، نطفوں میں، اس کے جتنے نطفے تھے سب لبیک کہتے تھے۔ تو حسن مولا فرما رہے ہیں یہ اس ملک کی تاثیر تھی۔ آتا اللہ سلیمان ابن داؤد ملکا، اللہ نے سلیمان بن داؤد کو بھی ملک عطا کیا تھا کہ ان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ملک عطا کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ملک عطا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ معجزات دکھاتے تھے۔ آگے امام فرماتے ہیں علیہ السلام فآتانا اللہ ملکا عظیم الاعظم، اللہ نے ہم اہل بیت علیہ السلام کو صرف ملک نہیں، ملک عظیم اعظم عطا کیا ہے۔ فما یمنعنا، ہمیں کیا روک سکتا ہے، کیا چیز مانے ہے ہمارے لیے، ان نفعل بمن نشاء بما نشاء وکیف نشاء، کہ ہم جس چیز کو چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں ہم کر دیں۔ کون ہے روکنے والا؟ ہم اس کی کبریائی ہیں، ہم اس کا پرتو ہیں، ہم اس کا مظہر ہیں، اس کے قدرت کا، خدا کی عظمت کی قسم۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں لو شئت لجعلت عراق شاما والشام عراقا وجعلت رجلا امرأة والمرأة رجلا، میں حسن مجتبی اگر چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں ایک شامی اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا اے فرزند علی کیسا دعویٰ کر رہے ہو، انسان کی کیا طاقت کہ وہ ایسا دعویٰ کر سکے؟ تو میرے حسن مولا علیہ السلام نے زیر لب مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا اما تستحینی ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع آ گئی ہے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ دراصل یہ شامی تھا، اس کی زوجہ عراق کی تھی، اور اس لیے مولا فرما رہے ہیں تجھے شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم عزیزان گرامی، یہ تو میرے مولا حسن کا وہ معجزہ ہے جس سے بڑا منکر فضائل اہل بیت علیہ السلام بھی انکار کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ بس جو ہی امام نے یہ کہنا تھا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، حیت بدل گئی تھی، ہیکل بدل گیا تھا، حتیٰ کہ کپڑے بھی بدل گئے تھے۔ شرما کے بھاگنا چاہا تو امام علیہ السلام نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ فرماتے ہیں بھاگ کے کہاں جا رہی ہے؟ قد جعلت مراتوں کے رجلا، کہ میں نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب گھر میں پہنچی تو نسل بدل گئی تھی، عراق والی شام والا بن گیا تھا، شام والا عراق والی بن گئی تھی۔ عزیزان گرامی، جب یہ حالت اس کے خانوادے نے دیکھی، اس کے خاندان نے دیکھی، شاید یہ بات کم ہی پڑی جاتی ہے ممبر پر، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ جوڑے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، فرزند رسول غلطی ہو گئی ہے، آپ اللہ کی
किबरियाई का मजहर हैं, आप अल्लाह के लुत्फ व करम का मजहर हैं, लुत्फ फरमाइए, करम फरमाइए, इसे माफ़ कर दीजिए। तो मालूम है हसन मौला अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? उस वक्त तक इसे माफ़ी नहीं हो सकती हत्ता तलिदो वल्दन खंसा, जब तक कि एक मुखन्नस बच्चा न जन ले उस वक्त तक इसको माफ़ी नहीं हो सकती। अजीज़ान गरामी, दोस्तान मोहतरम, मैंने हसन मौला से मेरी रूह वहाँ मौजूद थी और मैंने सवाल किया, फर्जंद रसूल, ए ज़हरा के लाल, अगर दे नहीं है तो मुकम्मल बच्चा क्यों नहीं दे रहे, मुखन्नस बेटा क्यों दे रहे हो? कांसारी, इसमें भी हम अपनी निशानी छोड़ना चाहते हैं। हम इसको मुखन्नस बेटा इसलिए दे रहे हैं ताकि इसकी औलाद से ऐलान होता रहे कि जो आले मोहम्मद की अजमत और उनके इख्तियार में शक करे यूं ही बदनस्ला हुआ करता है। तो अजीज़ान गरामी, ये मेरे मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार का पहला एक सिलसिला है। और आइए, कश्फुल गुम्मा, रोज़तुल वाइज़ीन और उसूल काफ़ी ने इस हदीस मुक़द्दस को अल्फाजों के हेर फेर से, कुछ अल्फाजों के उतार चढ़ाव से नकल किया है, लेकिन हदीस का माखज़ एक है, हदीस का मकसद एक है। फिर इमाम ने फरमाया, जानते हो मैं कौन हूँ? इन्न फिल मशरिक़े मदीनतुन जाबल क़ा व फिल मग़रिबे मदीनतुन जाबल सा, फी कुल्ल मदीनतिन अल्फ अल्फ मिस्रा, सबूना अल्फ भी है, अल्फ अल्फ का लफ्ज़ भी है, अल्फ अल्फ मिस्राइन, फी कुल्ल मिस्राइन अल्फ अल्फ बुयूतिन, फी कुल्ल बुयूतिन अल्फ अल्फ अबवाबिन, अला कुल्ल बाबिन अल्फ अल्फ मखलूकिन, यतकल्लमूना बिअल्फ अल्फ लुगतिन, ला यअलमूना खल्क़ आदमा वला खल्क़ इब्लीसा वलैसा अलैहिमल हुज्जा सिवाना व सिवा अखीयल हुसैन। अजीज़ान गरामी, इससे पहले कि मैं इस हदीस मुक़द्दस का तर्जमा करूं, अगर आपके पास कोई हिसाब की मशीन हो, कैलकुलेटर हो, कोई हिसाब करने वाला आला हो, तो उसे निकालिए और कोशिश कीजिए गिनने की, ताकि पता चले कि हसन मौला का अख्तियार कितना बड़ा है। और जब हसन मौला के अख्तियारात का पता चल जाएगा तो फिर इसके अमीर, इसके आका, इसके मौला, इसके हादी हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अख्तियारात का हिसाब कर लीजिएगा। जब अली के अख्तियार समझ आ जाए तो फिर उसके अख्तियारात का अंदाज़ा लगाइए जा, जिसके बारे में मौला अली फरमाते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं अली तो मोहम्मद का अब्द हूँ, मैं अली तो मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात का अहाता हो जाए तो फिर कोशिश करना उस ज़ात मुक़द्दस के अख्तियारात को नापने की जो इन सब का परवरदिगार है, जो इन सब का खालिक है, जो कायनात का खालिक लम यज़ल है। तवज्जो चाहता हूँ दोस्तान गिरामी, याद रखिएगा, जब भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, कमालात का बयान होता है तो कोई इससे गलत मफ़हूम लेने की कोशिश न करे, चूँकि ये विलायत तकवीनिया पर फायज हैं और अल्लाह के अख्तियारात का मजहर हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ये इनके अख्तियारात ज़ाती हैं। अख्तियारात इनका है, दिया हुआ अला कुल्ल शैइन क़दीर का है, उसका असल मालिक और असल मस्दर ज़ात वाजिबुल वजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना फिल मशरिक़ मदीनतुन जाबल क़ा व फिल मग़रिब मदीनतुन जाबल सा। एक शहर मशरिक़ में है जिसका नाम जाबल क़ा है, दूसरा शहर मग़रिब में है जिसका नाम जाबल सा है। फी कुल्ल मदीनतिन अल्फ अल्फ मिस्राइन, 70 अल्फ का लफ्ज़ मैंने कहा है और अल्फ अल्फ का लफ्ज़ मौजूद है। चलो 70 अल्फ को लेते, हर शहर के 70,000 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70,000 घर हैं, हर घर के 70,000 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर 70,000 मखलूक है। यतकल्लमूना बिसबऊन अल्फ लुगतिन, और हर मखलूक 70,000 बोलियां बोलती है। व अन आलमो जमीअल लुगात, और मैं हसन मुज्तबा उन सब की बोलियों को जानता हूँ। ला यअलमूना खल्क़ आदमा वला खल्क़ इब्लीसा,
इन दोनों शहरों की आबादी को आज तक न तख्लीक आदम की खबर है, न तख्लीक इबलीस की खबर है। और अगला जुमला इससे बड़ा फजीलत का है। हसन मौला फरमाते हैं, वलैसा अलैहिमल हुज्जा सिवाना व सिवा अखील हुसैन, और इन दोनों शहरों पर मेरे और मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम के सिवा कोई हुज्जत नहीं है। अब ये फैसला उलमाए कराम करें, सामीन करें कि जिस शहर की आबादी को न तख्लीक आदम का पता है न तख्लीक इबलीस का पता है, तो जहां आदम का पता नहीं तो वह आदम का सिलसिला कैसे होगा? जहां इबलीस का पता नहीं तो वहां इबलीस का खौफ कैसे होता? वलैसा अलैहिमल हुज्जा व सिवाना व सिवा अखील हुसैन, और इन दोनों शहरों पर हुज्जत मैं हूँ और मेरा भाई हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब मैं सवाल करता हूँ उन लोगों पर कि जो हसन मौला के भाई हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अगर कोई ये कह दे कि इमाम से किसी ने बेटों का सवाल किया और इमाम ने बेटे अता कर दिए तो वो सवाल करते हैं, जी कहाँ रखा है? रिवायत नहीं है, हदीस नहीं है, रावी ठीक नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये आप सवाल का फैसला करो, दे सकता है या नहीं दे सकता? ये अल्लाह ने इन्हें ताकत दी है या नहीं दी? और अगर आपने मजीद इसको समझना है तो 17वें पारे को पढ़िएगा। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती से उतरे थे, खिज़र अलैहिस्सलाम भी साथ थे, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को मारा था, और बच्चे को जब मारा था तो खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बगैर उज़्र के, बगैर जुर्म के, बगैर गलती के बच्चे को मार दिया। तो कुरान की आयत पढ़िएगा, अल्लाह क्या कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के सामने? खिज़र अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि ये बच्चा मोमिनीन का है, इसके माँ बाप साले मोमिनीन है, और हमें खतरा था कि ये बड़ा होकर शकी बनेगा और अपने माँ बाप को कत्ल करेगा, इसलिए हमने इसे वक्त से पहले मार दिया है, और अल्लाह की दरबार से एक साले बेटे के लिए हमने ये उसके लिए फैसला किया है। तो अजीज़ान गरामी, अगर खिज़र अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के एक साले को साले बेटा दे सकता है, तो जो खिज़र के भी आका हों, जो खिज़र के भी मौला हों, वो कैसे नहीं दे सकते? देता परवरदिगार है, लुत्फ इनकी तरफ से होता है, करम इनकी तरफ से होता है, तवस्सुल इनकी तरफ से होता है, चूँकि वे ये विलायत तकवीनिया पर फायज हैं। और जो मैंने गुफ्तगू की है इस सब का ताल्लुक विलायत तकवीनिया से है। हाँ, जो विलायत तकवीनिया के मुनकर हैं, शिया होने के बावजूद, अबा कबा पहनने के बावजूद, अम्मामा सर के पे रखने के बावजूद, जो विलायत तकवीनिया के मुनकर हैं, हमारे फुक़हाए उज़ाम, हमारे मुज्तहिदीन कराम, जो अल्हम्दुलिल्लाह कुम्मुल मुक़द्दसा, नजफ़ अशरफ, मशहद मुक़द्दस, करबला मुअल्ला, इन सरजमीनों पर मौजूद हैं, हमारे वो सारे बुजुर्गान विलायत तकवीनिया के कायल हैं और सैकड़ों किताबें विलायत तकवीनिया पर लिख चुके हैं। हम इंशाअल्लाह जिस दिन विलायत तकवीनिया पर हमने गुफ्तगू करनी है, कोशिश करेंगे कि उन तमाम उलमा, उन तमाम फुक़हा, उन तमाम मुज्तहिदीन, इज़्ज़तदारान उलमा का नाम भी लेंगे, उनकी तसानीफ की तफासिल भी बताएंगे कि किस किस आलिम ने विलायत तकवीनिया पर कौन कौन सी किताब लिखी है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो विलायत तकवीनिया का इनकार करते हैं, उनके लिए मैं इससे सिवा कुछ नहीं कह सकता कि उनका इनकार करना ही उनके इज्तिहाद की दलील है। चूँकि मुज्तहिद जो हुए तो वो अपना इज्तिहाद कर रहे हैं, और अपना ही वो इज्तिहाद कर रहे हैं, और अपने इज्तिहाद से ही वो मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह के खिलाफ फतवा दे रहे हैं। और जो जमहूर उलमा के नज़रियात के खिलाफ फतवा दे, उसका क्या हुक्म होता है, उसकी क्या हैसियत होती है, उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अजीज़ान गरामी, यही वजह है कि हसन मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अख्तियारात बता रहे हैं कि हमें अल्लाह ने ये मुल्क अता किया है, इस मुल्क के हम मालिक हैं। तो हाँ मेरे दोस्तान गरामी, जब ये सुलबों में यही वजह, आइए मैं हसन मौला की बात है, हमारे बहुत आलिम दीन बुजुर्ग शहीद सालिस
आयतुल्लाह ने अपने मजालिसुल मोमिनीन ने इस वाक़या को लिखा है, और मैं ये वाक़या सुनाकर आपको दुआ की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ताकि आले मोहम्मद के अख्तियारात में शक करने वालों को पता चल जाए कि जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मकतब का अदना सा नौकर होता है और यहाँ से मुखलिस नौकर होता है, ये काम तो वो भी कर सकता है। याद रखिएगा कि जब गरीब शाम ने, मलून शाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को, इमाम अली अलैहिस्सलाम को जमल के बाद धमकी आमेज खत लिखा था, उस खत में अली ने क्या जवाब दिया मुनासिब नहीं है, उस बात को मैं पेश करूं, कभी मौका मिला तो मौका महल पर वो बात पेश करूंगा। तो मौला ने अपने साहबा में देखा और फरमाया कौन है जो मेरा खत, इसका जवाब शाम वाले के पास ले जाए। तो तिरमह बिन अद्दी बिन हातिम, ये वो इज्जतदार अली मौला के दरबार का साहबी है जो करबला में भी मौजूद था, और करबला में दो हस्तियां ऐसी हैं जो मौजूद होने के बाद शहादत के दर्जे पर फायद नहीं हो सके और गाजी बनकर वापस पलटे हैं। एक जनाब हसन बिन मुसन्ना, हसन मुसन्ना, और एक जनाब तिरमा बिन अद्दी। अजीजा ने गरामी, यही तिरमा बिन अद्दी जब शाम वाले के दरबार में पहुंचे तो ये दरबार में नहीं था। तवज्जो कीजिएगा, जागने की कोशिश करना, और फैसला मैं आपकी झोली में डालना चाहता हूं। आप फैसला कीजिएगा कि जिस अली का नौकर, जिस अली का गुलाम इस अख्तियार पर खड़ा हो, उसकी दस्तार का वारिस कहां पे खड़ा होगा। तो ये तिरमा बिन अद्दी के लिए कि जब ये शाम वाले के दरबार में पहुंचा तो उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ उसे अली का खत ले आओ। तो जब वो करीब आया तो उसने मुस्कुरा के कहा कि जब शैतान से नफरत है तो उनके बच्चों से प्यार कैसे होगा। तवज्जो चाहता हूँ दोस्तान ग्रामी। उसने कहा फिर कैसे होगा? कहा तुझे खुद उतर के मेरे पास आना होगा, और अली के नामे का एहतराम का हक भी यही है कि तू चल के आ और ले। उसने नामा पढ़ा और नामा पढ़ के देख के मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा अपने मौला से जाके कहे कि मैंने बहुत कसरत की फौज पाली हुई है। तो जनाब तेरे माँ ने मुस्कुरा के कहा अगर तूने चीने के दानों की तरह, राई के दानों की तरह फौज पाली हुई है तो अली ने भी एक मुर्गा पाला हुआ है जो आपकी फौज को ये मुर्गा ये राई के दानों की तरह चुग लेगा। तवज्जो चाहता हूँ दोस्तान ग्रामी, एक एक बात तो होती रही और ये एक एक बात का जवाब देता रहा। इंतहाई रुसवा होने लगा जब शाम वाला, तो उसने उमर बिन आस की तरफ देखा और देख के कहा इसके पास जाओ और इसे पूछो कि अगर हाकिम को इनाम दे तो लेना पसंद करोगे। उसने कहा लूंगा। जल्दी से गया, 10,000 दिरहम की थैली लाया, हथेली पे रखी। कितने हैं? का 10,000 दिरहम। का 10,000 दिरहम थोड़े हैं। फिर और 10 आए, थोड़े हैं, और 10 आए, 30,000 दिरहम। अब शाम वाला दिल में सोच रहा था कि अली के नौकर को मैंने 30,000 दिरहम इनाम दिया है तो शायद मेरी तारीफ में कोई कलमा कहेगा। 30,000 दिरहम के बाद कहा पूरे का बिल्कुल काफी है। तो कहा कैसा लगा बादशाह का इनाम? तो मुस्कुरा के कहता है हकदारों का हक था, जालिम के कब्जे में था, गासिब के पंजे में था, हक हकदार पर वापस पलट आया, तो इसमें खुशी की बात होनी है, तेरे शुक्रिया की क्या बात हुई? तो जब वो परेशान हुआ तो उसने उमरवास की तरफ देख के कहा कि अगर अली के गुलाम ने हमें इसी तरह रुसवा किया तो हमारी यहाँ बादशाहत बड़ी जलील होगी। इन्होंने एक दावेदार को तैयार किया और दावेदार जब तैयार हो गया माफ कीजिएगा, उसे कहा कि तुम ये दावा करो कि अली का गुलाम, अली का कासिद जिस ऊंटनी पे चढ़ के आया है, तवज्जो करना दोस्तों, ये मेरी है। और 40 गवाह भी तैयार हो गए थे कि जो गवाही देंगे कि ये ऊंटनी उसकी है। तवज्जो चाहता हूं दोस्तान ग्रामी, अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि अचानक शामी खड़ा हो गया, बादशाह ये जो अली का कासिद आया ना और जिस ऊंटनी पे ये सवार है, जो गुज़श्ता दिनों मेरी ऊंटनी चोरी हुई थी, ये वही मेरी ऊंटनी है। शाम वाले ने पूछा तेरे पास क्या सबूत है? कहा मेरे ये बंदे गवाह हैं। 40 बंदे खड़े हो गए और उन्होंने अब गवाही देना शुरू कर दी। आइए अली के नौकर का अख्तियार देखिए, आइए अली के नौकर का तवक्कुल देखिए।
आई अली के नौकर का इस्तक़लाल देखिए, खुदा की अजमत की कसम। जनाब तिरम्मा कहते हैं इनका ये कहना था, तवज्जह तो फी क़ल्बी इला अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिल ही दिल में अपनी तवज्जो अपने मौला की तरफ की। मौला मैं आपका कासिद हूँ, मैं अपनी हैसियत से यहाँ नहीं बोल रहा था, आपकी कासिद की हैसियत से बोल रहा था। इधर अली से तवज्जो की, उधर मौला ने कहा तेरे माँ परेशान ना हो, जब गवाहियां मुकम्मल हो जाएं तो शाम वाले से कहना अब जरा गौर से देखो इनकी ऊँटनी थी, ये क्या है, इन्नन नाक़ता इस्तजमला, बस उसका कहना था शाम वाले तू भी अंधा है, तेरा दावेदार भी अंधा है, तेरे 40 गवाह भी अंधे हैं, जरा गौर से देखिए ये ऊँटनी नहीं ये तो ऊँट है, उसकी जिन्स बदल गई थी। तो जिस अली का गुलाम दरबार में हैवान की जिन्स बदल दे और उस अली का बेटा इंसान की जिन्स बदल दे, को तो कौन सी हैरत की बात है। आइए दोस्तान ग्रामी, इस बात को थोड़ा सा मजीद वजाहत करता चलूं कि याद रखिएगा, ये कह रहा है तिरम्मा इन्नी तवज्जह तो फी क़ल्बी इला अमीरुल मोमिनीन। जब शाम वाले ने पूछा कि तिरम्मा ये क्या हो गया, जब तू आया था तो ये नाका ऊँटनी थी, जब हमने दावा किया तो ऊँटनी थी, जब तू बोला तो ये ऊँट कैसे हो गया। उसने कहा शाम वाले तू क्या समझता है कि मैं लवारिस हूँ, तू क्या समझता है कि मेरा कोई नहीं है। तवज्जह तो फी क़ल्बी इला अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिल ही दिल में अपने मौला अली को पुकारा था और आवाज दे के कहा था या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे मौला अली, अगर तेरे दुश्मन के दरबार में मैं रुसवा हो गया तो ये रुसवाई मेरी नहीं थी। तो जिस अली का गुलाम इतना बाकमाल होगा उस गुलाम का इमाम कितना बाकमाल होगा। मौला हम सबको जिंदगी में हमेशा ऐसी करोड़ों खुशियाँ नसीब फरमाए। मौला आली मोहम्मद का सदका अजीम मिसम तमार और उसकी तमाम टीम के अजीज़ान को मौला सलामत बकरामत रखे। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी तरफ से हम सब की तरफ से वारिस ज़माना हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की बारगाह में भी आज के दिन की मुबारक हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। खुदा हाफिज़ व नासिर।